सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मेरा नाम जतिंदर सिंह खैरा। एक बार फिर तो वेकअप कॉल यानी कि अखबारनामा लैके मैं हाजिर हाँ। सो सब तो पहला वाशिंगटन पोस्ट की कह रही है, और वाशिंगटन पोस्ट की जी हैडलाइन बनी है वो थोड़ी जी हट के लाइट हैडलाइन है एंड पॉजिटिव हैडलाइन है। जी हैडलाइन है वो लिख रही है, दिस DC neighborhood has quietly become a national model for resisting gentrification। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਬ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਕਮ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ तो बहुत वधिया तरीके दे नाल दिन जिहड़ा है वो चलता रहता है। इस दे नाल ही जिहड़ा वाशिंगटन पोस्ट है उसने इंपीचमेंट नूं लैके जिहड़ी है एक बहुत वड्डी खबर जिहड़ी है वो छापी है। हैडलाइन बनी है, कहंदे ने नीयरली ऑल GOP senators votes again trial for Trump। यानी कि जी 9 फरवरी ਨੂੰ ਸਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ GOP ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। फिलहाल ऐसे ही न्यूज़पेपर ने यानी वाशिंगटन पोस्ट ने अगली खबर जी छापी है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेटर दी है एंड न्यूज़पेपर दे विच जी हैडलाइन बनी है उन्होंने लिखा है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू बाय एडिशनल 200 मिलियन वैक्सीन डोज। यानी कि 200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਬਾਈਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਡਰਨਾ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 94 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਲੋ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। अगली जी हैडलाइन है वो बनी है US टुडे दी और ये हैडलाइन लिखती है एली लिली COVID-19 ट्रीटमेंट शोज 70% ड्रॉप इन हॉस्पिटलाइजेशन। इस केस दे विच जिहड़ा है बहुत साइंटिफिकली जिहड़ा एक दस्सिया गया है कि नीचे उन्होंने सब हैडलाइन बना के बहुत सोहना एक तरीके दे नाल जिहड़ा है इसनूं डिस्क्राइब किया है कि अमंग हाई रिस्क पेशेंट्स हू रिसीव्ड पैलेसोबा यानी कि डायरैक्ट मैडिसिन जिन्होंने मिली है, जिन्होंने किसी तरीके के नाल इंजैक्शन होया, शॉट मिलिया, टैबलेट मिलियां आ 10% वर हॉस्पिटलाइज्ड कंपेयर टू जस्ट 2% दोज रिसीव्ड द ड्रग कॉकटेल। यानी कि जिन्होंने ड्रग का कॉकटेल मिलिया है उन्होंने जोड़े वो रिकवरी चांसिस ने वो घट ने क्योंकि हाई रिस्क वाले जो तुम कली दवा देंगे हो एक जोड़ा एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देंगे हो, एक आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देंगे हो, वो घट रिकवरी केसिस होंगे ने। सो बीइंग अमेरिकन एक बहुत वड्डा कंसर्न है उन्होंने लिए करोना को लैके और जो तुम हाई रिस्क के उत्ते हो यानी कि तुहानू पहला जोड़ा है कॉमोबिटीज़ है यानी कि शुगर है या फिर किडनी प्रॉब्लम्स ने या हार्ट प्रॉब्लम ने तो फिर ये तुहाडे लिए जोड़ा है रिस्क फैक्टर हो सकता है और ये न्यूज़ जी है एक बहुत चंगा एक ऑप्शन है। तुसी अज सवेरे दी शुरुआत जी है इस न्यूज़ के नाल कर सकते हो। वैल अगे वधदे हां और अगे वधन दे नाल वॉल स्ट्रीट जो जर्नल है वो लिख रहा है जो इन्हां दी हैडलाइन है बनी वो है मोस्ट GOP senators vote again holding impeachment trial। यानी कि फिर अगेन ट्रंप साहब की इंपीचमेंट के उत्ते गल उन्होंने की है और उन्होंने गल की है कहा है कि जी इंपीचमेंट है वो अगेंस्ट जो वोट कर दिता है रिपब्लिक्स के मोस्ट जोड़े सीनेटर मैंबरस ने। अगे जो ट्रायल होना है इस आर्टिकल के उत्ते वो 9 फरवरी को शुरू होना है पर फिलहाल रोज़ जो खबरां ने वो इस दे नाल मिलदियां जुलदियां देखने को मिल रही ने। वल वधदे हां इंडिया वाल और इंडिया के नैशनल न्यूज़पेपर जोड़े ने अज वड्डियां खबरां छाप रहे हैं। वो सानू सब नूं पता है कि 26 जनवरी के यानी कि कल की ट्रैक्टर परेड के नाल संबंधित खबरां जड़ियां ने वो छप रही ने एंड सब तो पहला जो इंडियन एक्सप्रैस है वो हैडलाइन जी बनी है वो लिखता है 22 FIRs 200 detains after clash।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ITO ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 FIRs ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਜ਼ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ रूट ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀ ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਕਿੰਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਟੂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊ ਵਲੰਟੀਅਰ ਐਟ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਲੌਸ ਦਾ ਪਲਾਟ, ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੌਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਝਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੋ ITO ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਕੰਡੈਮਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਰਮਰ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ Prahlad Patel met officers from the Archaeological Survey of India who briefed him on the extent of damage caused to the monument। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ट्वीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ कि लाल किला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है, आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था, इसकी मर्यादा उल्लंघन की मैं निंदा करता हूँ, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड उन्होंने टैग भी बहुत सारे किया, JP नड्डा किया है, PMO किया है। एंड इस दे नाल किते ना किते एक जड़ा है सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ चीज़ का डर ਸੀਗਾ कि कोई वायलेशन ना होए, कोई वड्डी खबर ना बन जाए ओपोजिशन ਦੇ ਲਈ, यानी कि गवर्नमेंट ਦੇ ਲਈ ਉਹ गवर्नमेंट ने बना ਲਈ है। और सरासर दीप सिद्धू हुणां ने ਜਿਹੜਾ है ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਜਿਸਟਰ 22 FIRs ਫॉर ਵਾਇਲੈਂਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ। FIR ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 22 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 300 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਬ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ से examining CCTV, उन्होंने लिखा है कि CCTV footage to identify the accused claim more than 300 policemen injured in the clashes। ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਲੈਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਊਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਐਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਡ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਰ ਬੀਇੰਗ ਸਕੈਨਡ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕਲਪਿਟਸ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ CCTV ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਗੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
इसी नाल ट्रिब्यून एक बहुत वड्डी खबर होर छापी है। उन्होंने लिखा कि फार्मर यूनियन टू रिव्यू कॉल ऑफ मार्च टू पार्लीमेंट एजिटेशन टू कंटिन्यू पीसफुली। योगेंद्र यादव ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ योगेंद्र यादव जी स्वराज अभियान चीफ ने। एंड उन्होंने लगातार जोड़ा है पीसफुली जोड़ा है इस अंदोलन को बहुत वधिया तरीके दे नाल हैंडल किया है। एंड यादव स्पोक्स टू द ਅਲੈਜ ਰੋਲ ਆਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਨ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਲਪਿਟ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਕਸ ਇੰਜਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਇੱਕ ਪਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਈਲਡ ਔਨ ਵੈਡਨਸਡੇ ਇਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ seeking setting up of commission headed by a retired apex court judge to inquire the violence during the protesting farmers tractor rally in the national capital on Republic Day। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਜੱਜ ਹੋਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨ to repeal the 3 new agri law, dissolve into anarchy on the street of Delhi as thousands of protesters broke through barriers, fought with the police, overturned vehicles and hoist the religious flag from the rampart of the Red Fort। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਲ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਧੰਨਵਾਦ।